नमस्कार बंधु माने आज मु आपण मानकु कहवाकू जाउची एमिति गोटे भयंकर व रहस्यमय कहानी जहाँ घटीला गोटे अमावास्या राति रे। यह हेउची गोटे युवक कहानी जे तंत्र साधना शिखिबार आग्रह रे एमिति एक पथरे पाद रखिदेला जहाँ ठारू फेरी आसिबा सहज नथिला। गाँर लोक मैंने सबुबले कहूले जंगल भितर थिबा पुराणा काली मंदिर को अमावास्या राति रे कहीं जीवा उचित नुहे कहीं सेठारे रहिछि एक पुराणा तंत्र साधनार भयंकर रहस्य। किंतु गोटे दिन नीलकंठ नामक एक युवक पुराणा तंत्र पुस्तक मिलवा पर सही राति रे मंदिर को जीवाकू ठीक कला। से भाबिथिला से केवल एक साधना करिवो, किंतु से जानि नथिला एक छोट भूल तांको जीवन को सदा काल पई बदलाई देव। ताले आसंतु बंधु माने सुनिबा आजिर भयंकर कहानी अमावास्यार तंत्र साधना अधूरा मंत्रर अभिशाप। अमावास्यार तंत्र साधना। अमावास्यार तंत्र साधना जंगल मध्य लुचि जाइथिबा एक काली मंदिर ओडिशार दक्षिण पटरे थिबा गोटे पुराणा गाँटी चारिपाखरे घन जंगल छोट नदी व पुराणा गछ थिला। दिन रे गाँटी बहुत सुंदर व साधारण शांत भली लागुथुला, किंतु राति हेले परिवेश पूरा बदली जाउथुला। गाँर लोक माने विशेष करी गोटे जगह को बहुत डरुथुले। से जगह थिला जंगल मध्य थिबा एक पुराणा काली मंदिर। कहा जाए जे यही मंदिर प्राय 200 मसीहा पूर्वे सेठारे बड़ पूजा हेउथुला। दूर दूररू लोके आसुथुले, किंतु किछि अजଣା घटना पर लोक माने सेठाकू जीवा बंद कर देइथिले। आज से मंदिर भंगा होई पड़िछि, कांथ भी तार भांगी जाइछि, झरका खसी जाइछि, घंटा व गछर मूल रे घेरा होई जाई रही जाइछि। मंदिर चारिपाखे एते नीरवता जे दिन रे मध्य लोक सेठाकू जीवाकू भय करंती। गाँर बुढ़ा माने कहूथुले अमावास्या राति रे सेठारू मंत्र ध्वनि सुना जाए। कहीं कहीं कहूथुले जे राति रे मंदिर भितर दीप जलुथुला, आलोक देखा जाउथुला। जदिओ सेठारे दीप जलुथुला लोके कहीं मध्य से मंदिर को न जीवा सत्वे मध्य एही कारणरू लोक माने गाँर लोक माने संध्या पर से दिग को जीवाकू मध्य डरुथुले। सेही गाँ रे नीलकंठ नामक जड़े युवक रोथुला। से अन्य मानक भली नुहे, छोट बेलू से रहस्य पुराणा कथा व तंत्र साधना विषय रे बहुत आग्रही थिला। जेतेबेले गाँर बुढ़ा माने जंगल व मंदिरर रहस्य कहूथुले अन्य पिला माने डरी जाउथुले, किंतु नीलकंठर आखिरे डर नुहे जिज्ञासा देखा जाउथुला। से भाबुथुला एही सबु कथार सत्य कौन। से गाँर पुराणा पुस्तक व कहानी पढ़ा बहुत पसंद करुथुला। पुराणा पुस्तकर रहस्य। गोटे दिन नीलकंठ गाँर पुराणा घरर गोदाम सफा करुथुला। सेठारे धूली भरा पुराणा जिनिस मध्यरे से गोटे पुराणा चमड़ा मुखपट थिबा पुस्तक देखिला। पुस्तकटी देखिले मने होउथुला जे बहुत पुराणा। पत्र गुड़िक पतला हो जाइथिला व किछि अंश फाटी जाइथिला। से धीरे पुस्तकटी खोलिला। सेथिरे अजଣା चिन्ह व पुराणा लेखा थिला। किछि पृष्ठारे तंत्र मंत्र व साधना विषय मध्य लेखा थिला। नीलकंठ यह पढ़ी बहुत आश्चर्य है। गोटे पृष्ठारे लेखा थिला जो मैंने अमावास्यार मध्य राति रे साधना पूरा करें से माने गुप्त शक्तिर अनुभव करें। यही लाइनटी नीलकंठ मन को दुर्सर्थ भाव आकर्षित कला। से दिन संध्यारे नीलकंठ गाँर बुढ़ा लोक एक हरिहर पाखक गला। हरिहर गाँर सबुठु पुराणा लोक। से गाँर पुराणा कथा व इतिहास विषय बहुत किछि जानुथुले। नीलकंठ से पुस्तक विषय पचारिले हरिहर को। हरिहर पुस्तकटी देखा मात्रे तांको मुहर रंग बदली गला। से धीरे कहिले एही पुस्तक केउठारु मिलिला। नीलकंठ सबु कथा कहीदेला। हरिहर किछि समय चुप रहिले। तापर से कहले बापा यह साधारण पुस्तक नुहे। बहुत वर्ष पूर्वे जड़े तंत्र साधक से जंगल मध्य साधना करुथुले। कहा जाए जे से गोटे भूल कर देइथिले। तापर सेठारे अजଣା घटना आरंभ होबाकू लागिला।
ନୀଳକଣ୍ଠ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହରିହରଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକର ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେହି ସାଧନା କରି ଦେଖେ ତ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଏକ ଅଜଣା ଓ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ରାତିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଅଜଣା ଶବ୍ଦ। ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଉତ୍ସୁକତା ଓ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକଟି ଖୋଲି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିଲା। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯେ ହାଲୁକା ହାତରେ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କର, ଭୟକୁ ଜିତିପାରିବ, ନଥିଲେ ଏହି ପଥରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ସେହି ଲାଇନ୍ଟି ପଢ଼ି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଘୁରି ଘୁରି ଆସୁଥିଲା, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରୁନଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା। ଆକାଶ କଳା ମେଘରେ ଢାଙ୍କା ଥିଲା। ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଥାଳିରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲା, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଓ ଧୂପ, ଲାଲ ଫୁଲ ଓ ସେହି ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ। ରାତି 10ଟା ହେବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଦୂରରେ କେବଳ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଭୋକାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର। ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଗଛମାନଙ୍କ ଛାୟା ଭୂମିରେ ଅଜଣା ଆକୃତି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ପବନ ଚାଲିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖସି ଅଜଣା ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ନୀରବ ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲୁକ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। ସେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଥମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ପୁରୁଣା କାଳୀ ମନ୍ଦିର। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଦରବାଜା ଓ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା ପବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟାରୁ ଆସୁଥିବା ହାଲୁକା ଧ୍ୱନି ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତାରେ ଆଉ ଏକ ଅଧିକ ଅଜଣା ଲାଗୁଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଥିଲା। ପ୍ରତିମା ଉପରେ ଧୂଳି ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ରଖିଲା। ଦୀପର ହଳଦିଆ ଆଲୋକ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଅଜଣା ଛାୟା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ପବନ ଜୋରରେ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଗଛମାନେ ଜୋରରେ ହଲୁଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ କାନ୍ଥର ଆଲୋକ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଦରବାଜାରେ ଥିବା ଛାୟା ହଠାତ୍ ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଛାୟା ଛଡ଼ା ଦରବାଜାରେ ଆଉ କାହାର ଗୋଟିଏ ବି ଛାୟା ହଲୁଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଘୂରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ପରିବେଶ ଏବେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦିଆର ଆଲୋକ ହଠାତ୍ ଲିଭିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଗୋଟିଏ ଧୀର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଶୁଣିଲା। ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ହଠାତ୍ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ହଲି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କି ଉଠିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦ୍ୱାର ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱାର ଅଧା ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଓ ବାହାରେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ରହିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛମାନେ ପବନରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ହଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ବୁଝିଲା ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଭାବିଲା ଯେ ସାୟଦ ପବନରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ବସି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପବନର ଗୁଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଦୀପର ହଲୁଥିବା ଆଲୋକ କାନ୍ଥରେ ଅଜଣା ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯାହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଜଣା ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ମନେ ହେଉଥିଲା କାନ୍ଥରୁ ଫେରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ କାହାର ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଓ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା ଟନ୍ ଟନ୍ କରି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠର ଶରୀର ଭୟରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟା ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ହଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାହାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଗଲା, ଯାହା ଦୀପକୁ ପ୍ରାୟ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ତୁରନ୍ତ ହାତରେ ଦୀପକୁ ଢାଙ୍କିଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ଧାଉଁଛି ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଗର୍ଦ୍ଦନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେ ଭୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଘୂରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ତଥାପି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଏତେ ଭାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ଓ ଶେଷ ଅଂଶ ଫାଟିଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ନଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ସାଧନା ଶେଷ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ସେହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିଲା ଓ ଏବେ ସେ ଏହି ଅଧୁରା ସାଧନାରେ ଅଟକି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହାର ଧୀରେ ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଘରୁଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟରେ ଉଠି ଧାଇଁଲା ଓ ଦୀପକୁ ଧରି ଚାରିପାଖେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖାଲି। ତଥାପି ସେହି ପାଦଚାପ ଶବ୍ଦ ଥମୁ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଘୁରୁଥିବା ଭାବ ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଓ ଦୀପର ଆଲୋକ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଲିଲା। ସେହି ହଲୁଥିବା ଆଲୋକରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ମାଟି ଉପରେ ଧୂଳି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି, ଯେପରି କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଚାଲୁଛି। ସେ ଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ସେହି ପାଦଚିହ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ସେହି ପାଦଚିହ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ହସର ହାଲୁକା ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଏମିତି ହସ ଯାହା ନୀଳକଣ୍ଠର ରକ୍ତକୁ ଜମାଇ ଦେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆସୁଛି। ସେହି ରାତିର କଥା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଧୂଳି ଉପରେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦିଗକୁ ଚାଲୁଛି। ସେ ବିଚାରା ଭୟରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ହାତର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଥର ଥର କମ୍ପୁଥିଲା। ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଥମିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା ହଠାତ୍ ଟନ୍ ଟନ୍ କରି ଜୋରରେ ବାଜି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ପବନ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ନୀଳକଣ୍ଠର ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦୀପର ଦହଲୁଥିବା ଆଲୋକରେ ପ୍ରତିମାର ଛାୟା କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ଲାଗିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିମା ନିଜେ ଦହଲୁଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଓ ଚାରିପାଖେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ଦୂରରୁ କିଛି କହୁଛି।
ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟରେ ପଚାରିଲା, କିଏ ଅଛ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲା ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଓ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଚିରିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା, ଦୀପ ପୁରା ଲିଭିଗଲା ଓ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଧପ୍ 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 କରି ଭାରି ପାଦଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ସେ ଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେଇ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଚମକୁଥିବା ଆଖି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସବୁକିଛି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜ ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ଓ ଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେଇ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥିଲା ସେଇ ଆଖି। ସେଇ ଆଖିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗଳା ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ପାଦ ମନେ ହେଉଥିଲା ମାଟିରେ ଦବି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ମଧ୍ୟ ହଲି ପାରୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆକୃତି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଧୂଆଁ ପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଚୁଲ ଫାଟିଥିବା କପଡ଼ା ଆଉ ଆଖିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଚମକ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ତ୍ତା ଗଭୀର ଓ କାନ କାଟୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କିଏ ମୋ ସାଧନାକୁ ଜଗାଇ ଦେଲା? ସେହି ସ୍ୱର ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଦେଉଳର କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା। ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଲା, ସେ କେବଳ ସାଧନା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତିଆ ଆକୃତି ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ହସର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଞ୍ଜାଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏହି ସାଧନା ତା'ର 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଏବଂ ସେଠୁ ତା'ର ଆତ୍ମା ଏଠି ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଏବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାହାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥର ସେହି ସାଧନା ପୂରା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ। ଏହା ଶୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୟରେ ଜଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଥରେ ଛାୟାଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଦୀପ ହଠାତ୍ ନିଜେ ଜ୍ୱଳି ଉଠିଲା। ସେହି ଆଲୋକରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ସେହି ଆକୃତିର ମୁହଁ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିକୃତ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଭୟରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚିତ୍କାର କଲା, ମା କାଳୀ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭରିଦେଲା। ପରେ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯେପରି କିଛି ଘଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ଅଜଣା ଭୟ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ନୀଳକଣ୍ଠର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜିଜ୍ଞାସା କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଦିଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ସେ ଭାବିନଥାଏ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏକ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ। ଏହା ସହ ଖେଳ କରିବା ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ। କେତେକ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ।